वैक्सीन बहुत विपदजनक अटे बोली वैक्सीन रो निर्माणकारी कंपनी वाला समस्त स्वीकार करले वर्तमान ओके तेणुक बहुत जन जो वैक्सीन नहीं से माने टिके व्यस्त होउछंती तापर माने जानिछंती आगु आम अध्ययन कर सारी समस्त विषय कि ये समस्त वैक्सीन आम मानकर देह पर स्वास्थ्य जनक नुहे लोक मैंने कहती सेमती केमती कहते लोक मैंने केमती केमती सान बेल वैक्सीन नहीं नु कि आम पोलियो वैक्सीन नहीं नु कि आम छुआ मान देनु देछु से वैक्सीन अलग ये वैक्सीन अलग सब गोटे प्रकार थी आम सान बेले खाइबाटा खाद्य आज भी से पनीपरिया खाऊ फरक नहीं कि सान बेलटा ऑर्गेनिक थिला आज एटा सब हाइब्रिड अटे केमिकल द्वारा बना है सान बेले खाऊ कुकड़ा एबे खाऊ चिकेन सेम की सान बेला में खाइबाटा सान बेला में जो हवा नेउथिलु आज हवा सेम की नहीं ना एते भी निरीह हेबा कथा नहीं तो आप मान को आमे जनाउथिली आगुरु कि कोविड पछरे जो षडयंत्र अच्छे कौन से षडयंत्र अधिक मात्रा रे अधिक संख्यार लोक माने मरी जातु बोली योजना कारण देखुं ना पाणीपाग खाद्यर अभाव पानीर अभाव अनेक प्रकार संकट क्राइसिस रो सम्मुखीन हैला बेले एते प्रबल जनता थिले कहा को खुआब सरकार तेणुक आइडिया कौन माने संख्याटा कमाइबार अच्छी केमिति को बम छाड़देल बम उड़ाई देल मारिदे हेब किंतु ताहा इंटरनेशनल कमिटी रे दोषी है जेबे इंटरनेशनल कमिटी माने के मिलित जाति संघ यूएन गवर्नमेंट तेणुक कौन सी देश को सरकार मध्य सेमती करि परिबो नै तेणुक समस्ते कौन प्लान कले एमिति गोटे प्लान करिबा जेमिति कि लोक माने आपे आपे मरी जांतु और कहा ऊपर दोष न पड़ू बेसी लोक मरिबार अछि गुड़ाए उपाय अच्छी से गोटे है महामारी ओके से गोटे है आम मान खाद्य को मिश्रण करिबार सब केमिकल कर देइछंती एवरीथिंग इज इंक्लूडेड केमिकल पानी सहित आम जो पानी पीउछु मिनरल वाटर मध्य स्वास्थ्य जनक नुहे एक्चुअली एवरीथिंग सबुठी केमिकल एमती मिसाई देइछंती जेमते कि कौन कहते स्लो पॉइजन माने कौन जनरली पॉइजन विष खाइले संगे संगे मरी जाइबो स्लो पॉइजन माने कौन विष खाइबो कि तो संगे संगे मरिबुनी 5-10 वर्ष पर मरिबो जना पड़िबोनी कि विष खाइलारु मरला बोली सब ठीक विष अछि कोल्ड ड्रिंक रे विष अछि हमर खा पनीपरिया रे विष अछि फ्रूट्स रे फल रे विष अछि केमिकल्स बोली अर्थ लास्ट को हवा रे भी विष अच्छे मुझको जना नहीं वी डोंट नो दैट तो लोक मैंने सबुठी रोगी हेलेनी अधिक अधिक कैंसर पेशेंट्स हो जाउछंती अधिक संख्या रे बीपी सुगर हार्ट पेशेंट्स नो फर्टिलिटी छुआ हो नांती बहुत जन को थिला कि ना आम छोटा छोटा बेले सब रोग थिला किंतु एतिकी संख्यार तो नथिला नेचुरल थिला सेते बेलरो किंतु एबे नेचुरल लागुछि कि जुआ मान को हार्ट अटैक पड़ छुआ मान को हार्ट अटैक पड़ जुआ मान छाड़ो छुआ मान व्हाट इज दिस तो खाली वैक्सीन नहीं एवरीथिंग इज कंटामिनेटेड सबुठी विष पाउछु हमें आउ के जन जानिछंती के जन जानना तो खाइबा पीबारे मस्त पिज्जा खाइले बर्गर खाइले नूडल्स खाइले चाइनीज खाइले देह स्वास्थ्य बोल जानना जंक फूड सब खाई कि आर्टरीज ब्लॉक हो जाए जानना कि से द्वारा ब्लड प्रेशर बढ़ुଛି जाने तथापि मजा खाइबा को तुम निजे तो जानिक तो निजे जंक फूड खाई कि एमती केमती हल्ला बोले सरकार कौन करछि बोले हेबो कि सेमिति तो लोगों का जो ना मौत है ना कोई रोक नहीं सकता और क्रिश्चियन माने प्रार्थना करे हाथ टेकी उपवास कर देले रही जे बोलछंती कि एमान को तो बुद्धि नहीं विपन क्रिश्चियन मान को तो बन परिवर्तन नहीं एमान को प्रार्थना जीव स्वर्ग को भावुछंती कि सिमतेले भल ही थांता सब भल ही थांता आज्ञा दुनिया लोक मान पाप छाड़ा के क्रिश्चियन मान पाप लगी बेसी दंड मिलुछि
ଶାସ୍ତି ମିଳୁଛି ଆଜି ଦେଶରେ, ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ କି? ସେଇଟା ହିଁ ଦେଖିବା ଟିକେ। ତ ସେହି ହିସାବରେ କୋଭିଡ ଆସିଲା, ମହାମାରୀ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ। କହନ୍ତି କୋଭିଡ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଅଣା ହେଇନି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେବାର ଅଛି ବୋଲି କୋଭିଡ ର ବାହାନା ଆସିଲା। ପୁଣି ଶୁଣିଲେ ସେ କଥାଟା? Vaccine is not introduced for COVID. Actually, COVID was allowed that people may get vaccinated. ତ ଏହା ପଛରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବହୁତ କେତେ ବର୍ଷରୁ କହି ଆସୁଛି ମୁଁ। ଏଇ ସବୁ ଯୋଜନା, ଏଇ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଏବେର ନୁହେଁ, ହଠାତ୍ ଏବେ ପ୍ଲାନ କରିକି କାଲି ସକାଳୁ କରିଲାଟା ନାହିଁ, 20-30 ବର୍ଷରୁ ଏଟା ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲୁଥିଲା। ତ ସେଇ ହିସାବରେ କୋଭିଡ ଆସିଲା। କୋଭିଡ ପରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଇରସ ଯେତେବେଳେ ବାହାରୁଛି, ସେ ଭାଇରସ କଣ, କେମିତି ଆସିଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ, ଏଇ ସବୁ ତା ପଛରେ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ, ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷେ ଲାଗିବ। ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ, ସେ କଣ, ସେ ଭାଇରସ କଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାହାର ଆଣ୍ଟିଡୋଟ କିମ୍ବା ତାର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ତାର ଟୀକା ବନାଇବା ପାଇଁ 3 ବର୍ଷ ଲାଗେ। ତ ମିନିମମ୍ 4 ବର୍ଷ, 3-4 ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବାହାରିବା କଥା। ଗୋଟେ ରୋଗର ଟୀକା ହେଉ କି ଔଷଧ ହେଉ, ଗୋଟେ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଟାଇମ ଲାଗିବ, ତାକୁ ଚିହ୍ନିକି ତାକୁ କୋ ଔଷଧ, କୋ କେମିକାଲ ରେ ସେ କ୍ରିମିଟା, ସେ ଜୀବାଣୁଟା ମରୁଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଲ୍ୟାବରେ। ତାହାକୁ ଯାଇକି କୋ ମୂଷାରେ, କୋ ମାଙ୍କଡକୁ ଦେଇକି, ସେ ରୋଗ ଦେଇକି ତାକୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କରିକି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ କି ସେ ରୋଗ ମରିଛି ନା ସେ ମାଙ୍କଡ ମରିଛି, ଦେଖିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ସେ ରୋଗ ମରିଲା, ମାଙ୍କଡ କି ମୂଷା ବଞ୍ଚିଲା, ତ ଏବେ ଠିକ ଅଛି ଯେ ତାପରେ ମଣିଷକୁ ଉପରେ ଟେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ତାକୁ ଏ ରୋଗ ଦେବାର ଅଛି, ସେ ତା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦେବାର ଅଛି, ଯେ ଲୋକ ମରିବ ନା ସେ ଭାଇରସ ମରିବ ଦେଖିବାର ଅଛି। ନାଇଁ ସେ ଭାଇରସ ମରିଲା, ଲୋକ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି କହିଲେ କୋ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କୁ ସେଟା ସୁଟ୍ ହେବ, କୋ ବ୍ଲଡ ଗ୍ରୁପ କୁ ସୁଟ୍ ହେବନି, ତାର ରିଆକ୍ସନ୍ସ କଣ, ତାର ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟସ କଣ, ଏଇ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ ପଡତାଲ କରିବା ପାଇଁ 4 ବର୍ଷ ଲାଗିବ କମ ସେ କମ। ତାପରେ ଯାଇକି ମାର୍କେଟରେ ସେ ଆଣ୍ଟିଡୋଟ କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ କି ଟୀକା କି ଔଷଧ ରିଲିଜ କରିକି କହନ୍ତି କି ଏଟା ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟସ ନାହିଁ, ଇଟ ଇଜ ସେଫ ଫର ହ୍ୟୁମାନ୍ସ, ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଟା ସେଫ ବୋଲି, ସୁରକ୍ଷାଜନକ ବୋଲି ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ, ଡ୍ରଗ କମ୍ପାନୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ করে, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡ୍ରଗ କମ୍ପାନୀ ସାର୍ଟିଫିକେଟ করে। ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କମ୍ପାନିଜ ବାଲା ସେ ଫର୍ମୁଲା କିଣିକି ଔଷଧ ବନାନ୍ତି, ବନାଇକି ମାର୍କେଟରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ସେଇ 4-5 ବର୍ଷ ଲାଗିବ। ଏସବୁ କାହିଁ କହିଲି? ତୁମେ 2020ରେ ଭାଇରସ ବାହାର କରିବ, 2021 ଜାନୁଆରୀ ବେଳକୁ ତୁମ ପାଖରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଥିଲା। କେମିତି ସେଟା? ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ କଲେ ମୋର କଥାଟା, ମାନେ କୋଭିଡ ସହିତ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ରେଡି ଥିଲା, ବର୍ଷେ ପରେ ରିଲିଜ କରିଲେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋଗ ଏଫେକ୍ଟ ନ କରୁନୁ ତୁମେ କେମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ବନେଇକି ବସଛ? ଏଟା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ତ କଣ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ ମରନ୍ତୁ। ତ ଏ ପଏଣ୍ଟ କଣ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ମରିଲେ କି? ନା କୋଭିଡରେ ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି, ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବି ସମସ୍ତେ ମରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବି କୋଭିଡ ଏଫେକ୍ଟେଡ ଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଗୋଟେ କୋଭିଡ ଏଫେକ୍ଟେଡ ଥିବେ, ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ଅଲରେଡି। ଆମର ମୁଁ ବି ଡାୟାବେଟିକ ପେସେଣ୍ଟ, जनरली डायबिटिक पेशेंट, आस्थमा पेशेंट, थायराइड पेशेंट। तथापि फर्स्ट वेरिएंट रे एक्चुअली एफेक्ट हेतला अल्फा वेरिएंट, तापर जो 2021 रे डेल्टा वेरिएंट आसले सेटा बहुत विपदजनक था, सेटा जो पाइथांती तो पळाई थांती के जानी। तो भी प्रॉब्लम कोन, माने कोविड द्वारा भी समस्त मरि नांती, सेमती वैक्सीन द्वारा भी समस्त मरि नांती। चिंता करने की क्या बात है इसमें? प्रेज द लॉर्ड। कोविड आसला, कोविड आसला हे बाप रे, वैक्सीन नेले ही बंचिबो बोली बाटा ए जबरदस्ती काहे की करायला? वैक्सीन न नेले भी बंचिछु। मु ऑब्वियसली टेस्ट कराई नथिली, टेस्ट कराले क्वारंटाइन नहीं जाइतांते, विशाखापट्टनम रे थिली। तो जिमती सिम्पटम्स कहले मेडिकल शॉप रे, से कहला आज्ञा टेस्ट टिके कराइला भलो नहीं ठीक अछि, तथापि बोली कहि कि जहा जहा से विटामिन्स से जिंक B2 ये से
ଆଉ ଡୋଲୋ 650 ଏଇଠିରେ ଠିକ 21 ଦିନ ନା ଟେଷ୍ଟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ନା ସ୍ମେଲ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ସିମ୍ପଟମ୍ସ ଅବଭିୟସଲି ଏଣ୍ଡ 21 days 21 ଦିନ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଅବଭିୟସଲି ଏଟା କୋଭିଡ ଏଇତେ ମାନେ ଏତେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଆଉ କହନ୍ତୁନି ଖାଲି ଡୋଲୋ 650 ଜିଙ୍କୋଭେଟ ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ଥିଲା ସେଟା ଖାଇବାର ଆଉ ସେ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର ଇନହେଲେସନ ଗରମ ଷ୍ଟିମ୍ ନେବାର ତ ଘରେ ହିଁ ଥିଲେ ମୁଁ ଘରେ ବି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ନଥିଲି କେରି ଥିଲା ସଙ୍ଗୀତ ଥିଲା ସେମାନେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ ସେମାନେ ବି ଏତେ ଇମ୍ୟୁନାଇଜ ନୁହନ୍ତି ନା ତଥାପି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ହେଲାନି we were safe ଏଥିରେ ଏଥିରେ ଯାଇକି ବାଧ୍ୟରେ ଯାଇକି ମାଡି ବସିକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାର ଦରକାର କଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନାହିଁ ହଁ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ ଆସିଥାନ୍ତା ତ ବିପଦ ହେଇଥାନ୍ତା ହଠାତ୍ ସେମିତି ଭେରିଏଣ୍ଟ ନୂଆ ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ମେଡିକାଲ ରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ ରୁ ବାହାରିକି ଘରକୁ ବି ଆସିଲେ ଇଟ ୱାଜ କ୍ୱାଇଟ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବୋଲଲା ପରି ନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅ ଜବ୍ ଉଡିଯିବ ନହେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅ ନହେଲେ ଦରମା କାର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅ ନହେଲେ ଆଧାର କାର୍ଡ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅ ନହେଲେ ରାସନ କାର୍ଡ ଏତେ ଜବରଦସ୍ତ ତୁମକୁ ପୋଲିଓ ପାଇଁ ବି ଦିଆ କରାହଉନଥିଲା ତ ମୋର କଥା କଣ ମାନେ ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଟିକେ ବି ଚିନ୍ତା କଲେନି ଏଇ କଥାଟା ଜେନେରାଲି କହନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ଯଦି ତମକୁ ଗୋଟେ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି କହିଦେଲା ବାଇଚାନ୍ସ ରିପୋର୍ଟରେ ତ କହନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ନେବା କଥା ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ବାଧ୍ୟରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଏ ଆଉ ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ବୋଲି କହନ୍ତି କିଏ ଜଣେ ସେ ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର ରିପୋର୍ଟ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଯାଇଥିବ କିଏ ଜଣେ ଫର୍ଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟଟା କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଥିବ ବାଇଚାନ୍ସ ସେକେଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଅ ସେ ବି ଯଦି ଏଇ ରୋଗ ଅଛି ବୋଲି ଯଦି କହିଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ରୋଗ ବୋଲି କନଫର୍ମ କଲା ମାନେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର ଏମିତି ବହୁତ ଥର କଣ ହୁଏ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଡକ୍ଟର ଗଲା ବେଳକୁ ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ରୋଗ ବୋଲି କହିଦେବ ଟେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହିଦେବ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ନା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଥିବ ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ନେବା କଥା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଖରେ କିଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଓପିନିଅନ ନେଲେନି ବହୁତ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚର ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କଲେ ଯାଇକି ନିଅ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କଟା ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ ବଡ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପକେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ କଣ କହୁଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ କଲେ କାରଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନଥିଲେ ଗିର୍ଜା ଚଳିବନି ଗିର୍ଜା ନଥିଲେ ଚାନ୍ଦା କୁଆଡେ ମିଳିବ ନିଜର अपना अपना बिजनेस देखे लोग वैक्सीन कंपनी वाला बिजनेस देखिले सरकार बिजनेस देखिला और ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ବି ବିଜନେସ ଦେଖିଲେ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ବିଜନେସ ଦେଖିଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ ହିଁ ଜବ୍ କରିବ ନହେଲେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ अपना अपना लाभ हो लाभ देखे लोग थोड़ा वेट करते जनरली आम कौन करू नुआ गाड़ी जो मार्केट को आसला आम चिंता करू आम वेट करू कि रिव्यू देखू नाई रे थाओ कौन तार प्रॉब्लम कौन नुआ मॉडल आसला जहाँ 6 मास ପରେ ବହୁତ ଲୋକ କିଣନ୍ତି ବୁଦ୍ଧିର ଥିବା ଲୋକମାନେ 6-7 ମାସ ପରେ କି ବର୍ଷେ ପରେ ତାର ରିଭ୍ୟୁ ରେଟିଂ ଦେଖି କିଣନ୍ତି କେମିତି ଚାଲିଛି ମାଇଲେଜ କେମିତି ଅଛି ତ ଯଦି ଯେମାନେ ଗୋଟେ କେତେ ଜଣ ପାଗଳ ଥିବେ କି ନାଇଁ ନୂଆ ଗାଡି ଆସିଲେ ମାନେ ଆମଠି ଥିବାର ଅଛି ଆମର ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଦେଖିକି ଘାବରାଇବାର ଆରେ ବାପରେ ନୂଆ ଗାଡି ଆଣିଦେଲା କେତେ ଜଣ ଥିବେ ପଇସା ଅଛି ଆଣି ଦେଇ ପାରିବେ କିନ୍ତୁ ନା ପଇସା ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ଦେଖିବା ଚିନ୍ତା କରିବା ଟିକେ ନୂଆଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଣିବାର ନାହିଁ ନୂଆ ଫୋନ ହେଉ ନୂଆ ଗାଡି ହେଉ ନୂଆ କୋଟା ବି ହେଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଆନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ମାର୍କେଟକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ ଲାଗୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଟିକେ ରୁହ ପଇସା ୱେଷ୍ଟ ନ ହଉ ତାପରେ ରିଭ୍ୟୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ନା ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗୁନି ଗାଡିଟା ବେକାରଟା ବୋଲୁଥିବେ ଗଲା ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ କଣ କରିବ ତାକୁ ଆହୁରି ମଡିଫାଇ କରିକି ତାକୁ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ପ୍ଲସ୍ କରିବ ନହେଲେ କୋଟ ପ୍ୟାସନ ପ୍ଲସ୍ କରିବ ସେ ପ୍ଲସ୍ ଟା କାହିଁକି ଆସିଛି ଆଗର ଫିଚର ଠାରୁ ଅଲଗା ଫିଚର ପକେଇଛୁ ବୋଲିଲା ପରେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନାମ ଦିଆ ହଉଛି ସେମିତି କାହିଁ ସ୍ୱାଇନ୍ ଫ୍ଲୁର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିନାହିଁ ଚିକେନ ଗୁନିଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିନାହିଁ ଡେଙ୍ଗୁର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିନାହିଁ ମାଲେରିଆର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିନାହିଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିନାହିଁ ଏଚଆଇଭି ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିନାହିଁ କାହିଁକି ଆର ପଛରେ ଥିଲେ ଲୋକମାନେ କୋଭିଡ ପଛରେ ତ ଏଇ ସବୁ ଦ୍ୱାରା ଜଣା ପଡୁଛି ଇଟ ୱାଜ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କନସ୍ପିରସି ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ସହିତ ଜଗତକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଷ୍ଟଡି କରି ଯେହେତୁ ଷ୍ଟଡି କରେ
ସେଥିପାଇଁ ବୁଝା ହେଇକି ନାଇଁ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କହୁନି ଏଟା ଶୈତାନଟା, ଏ ଭ୍ୟାକ୍ସିନଟା 666 ମୁଦ୍ରା, ଏଟା ଶୈତାନଟା, ଏଟା ନେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ବୋଲି, ନା ନା ସେଟା ପାଇଁ କହି ନଥିଲି ମୁଁ, ସେଟା ପାଇଁ ମନା କରିନଥିଲି। କୋଟା ପାଇଁ ମନା କରଲି, କିଏ ଜାଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାଇଁ ବୋଲିଲି। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୁଲି ମାନେ ବିହାରରୁ, ଓଡିଶାରୁ, ଝାରଖଣ୍ଡରୁ କୁଲି ମାନେ ସେ ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ ପଳାଇକି ସେ କାମ କରନ୍ତି, କୁଲି କାମ କରନ୍ତି କି ନାଇଁ? ଲକଡାଉନ ବେଳକୁ ସେମାନେ କେତେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେଲା ଆଜ୍ଞା କମ୍ପାନୀରୁ, ଆମେ କେମିତି ଆମର ଘରକୁ ଯିବା, ଗାଁକୁ କେମିତି ଯିବ ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ରାତିଠୁ ଲକଡାଉନ ବୋଲିଦେଲେ। ଆରେ ତୁମେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ 10 ଦିନ ତୁମେ ଛୁଟି ଦେଇ ଦେଇଥାନ୍ତ ତ ଲୋକମାନେ ଟ୍ରେନ ଫ୍ରେନ୍ ଛାଡିକି ପଳେଇଥାନ୍ତେ। ନା ନା ନା, କାଲିଠୁ ଲକଡାଉନ। ତ कंपनी वाले मन को बाहर कर दिया, जाओ रे घर को जाओ बोलारू। हजार हजार कुली माने पदारे रास्ता रे पड़ी गले, केमती जीवु, ना गाड़ी अच्छी ना ट्रेन अच्छी ना बस अच्छी, एमती कुली मान को तुम 10 टंका ट्रेन पर टिकेट दे पारलो नहीं फ्री रे, तुम वैक्सीन कहीं फ्री रे देउछ? कुछ तो गड़बड़ है, लगना चाहिए था कि नहीं? ना माड़ी बसी नहीं पकई छंती। अब क्या तेणु करी से टार्गेट रीच हो गला। अबे पॉइंट देखो, वैक्सीन ହେଇଥିବ ସମସ୍ତେ ମରୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଲୋ ପଏଜନ, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇକି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବେ ମରୁଛନ୍ତି। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ହେବନି ଏବେ, ଚାଲାକି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ। ହଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲେ। ଗୋଟେ ଝିଅ କେତେ ଭଲ ପାଠ ପଢୁଥିଲା, 18 ବର୍ଷର ଝିଅ, ଲାଇଫ ରେ କେବେ ନା ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଛି ନା ମେଡିସିନ ନେଇଛି, ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ହେଇଗଲା, ବ୍ରେନ ଡେଡ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ସେ ପରିବାର ଏ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ସିରମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଉପରେ 1,000 କୋଟିର କ୍ଲେମ ପକାଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ଜଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଘରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ସେମାନେ ଯାଇକି କେସ୍ କଲେ, କି ଜଣ ପଇସା ମିଳିଲେ ମିଳିପାରେ। ଏବେ ଦେଖାଇବାର ଅଛି କି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ମୋର ଝିଅ, ମୋର ପୁଅ, କି ମୋର ସ୍ୱାମୀ, ମୋର ସ୍ତ୍ରୀର ଡେଥ ହେଇଛି ବୋଲି ପ୍ରୁଭ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କଣ, ମାନେ ଡେଥ ହେଲା ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି କିଏ ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମାନେ। ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାଠୁ ଏମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ବୋଲି କହିଲେ ତ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜମା ଦେଖୁ ତ ନଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ? ଜାଣିନାହାନ୍ତି ନାଇଁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ କାରଣରୁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା କେମିତି କେମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା, କାଲିଠୁ କାଲି ଚିକେନ ଖାଇଦେଲେ ଏମିତି କେମିତି ହେଲେ, ସେଟା ପାଇଁ କୋଉ କାରଣରୁ ଆପଣ ମାନେ ମେଡିକାଲ ନିଅନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାଠୁ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲ, ଆଉ ଡକ୍ଟର ମାନେ ଦେଖିଲେ ନାହିଁ, ଲେଖିକି ପଠେଇଦେଲେ, ନେଇଯାଅ ଅନ୍ୟଠୁ ନେଇଯାଅ, ଅନ୍ୟ ମେଡିକାଲ ନେଇଯାଅ। ତେଣୁକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି ବୋଲି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ନାହିଁ କାହା ପାଖରେ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ କ୍ଲେମ କରିପାରିବେ କି ଆମକୁ ପଇସା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି। କଣ ଯଦି ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରିଲେ ମଧ୍ୟ, ଆମେ କଣ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କଣ କହିବେ? ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁ ହିଁ ମରଲା ବୋଲି କେମିତି କହୁଛ? ସେ ବି ପରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଲା, କେତେ ଜଣ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲେ ବୋଲର ବହୁତ ଲୋକ ହାତ ଉଠେଇବେ, ସେ ତ ଭଲରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ତୁମକୁ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଛି କି? ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ପରି ପଚାରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମନାରେ, ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଅଛି। ତ ତାର ପାଇଁ ତାର ଭଲ ଅଛି, ସେଇ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ତୁମେ ନେଲାରୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ମାନେ ତମର କଣ ସାଇଡ ଇଫେକ୍ଟ ଥିବ ନା କଣ? ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରେ ତୁମେ କିଛି ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ କରିବାର ଥିଲା ବୋଧେ, ତୁମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମିଷ ଖାଇଦେଲ ନା କଣ, ଏଟା ତମ ଉପରେ ରହିଲା ନା ବୋଲି କହିଦେବେ। ତେଣୁକରି नो वन कैन डू एनीथिंग नाउ, लोग कुछ नहीं कर पाएंगे अभी, मरने की सिवा कुछ नहीं है भैया। ତେଣୁକରି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ବି କରିହେବନି ବର୍ତ୍ତମାନ। सब अपना अपना जानते हैं, डॉक्टर भी जानते, आमे भी जानिछु, सरकार भी जानिछि, किंतु वी कैन नॉट प्रूव इट, आमे साबित करि पारिबो नहीं। ओके, तो वर्तमान रहिला वैक्सीन रो कथा, एटा बहुत जन को पड़ी नहीं, जेमन को पड़ी नहीं सेमन को मैक्सिमम किडनी फेल्यूर से होछि, हार्ट अटैक्स, किडनी फेल्यूर, ब्रेन डेथ। ब्रेन डेड आगे, ब्रेन डेड मान कोन जानछन्ते? मरि गला ही तांता ना, खाली ब्रेन मरि जाऊ, मनुष्य बंचिथिबो खट उपरे, ना शुणी पारिबो, ना देखि पारिबो, ना बुझी पारिबो, ना उठी पारिबो, ना जाई पारिबो, ना गाधाई पारिबो, कि जे खट उपरे ही थिबाक पड़िबो, मरण आसीबा जाय। एटा मृत्यु ठारो डेंजर एटा। हाँ, जिंदा लाश बोलते हैं ना, लिविंग डेड बॉडी, बंची थिबा एको शव कहला पर ब्रेन डेड माने गोटे
ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଇଟ୍ସ ହରିବଲ। କଣ କହୁଥିଲେ ସମସ୍ତେ? ମତେ ଜଣେ ଲୋକ ଭିଡିଓ ପଠାଇଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ ବିଷୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ବିଷୟରେ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ କହୁଥିଲି, ମାନେ ମତେ ଭିଡିଓ ପଠାଇଲା କି ଗୋଟେ ବଡ ବକ୍ତାଙ୍କର। ସେ ବକ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ, ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନ ନେଲେ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାର ପାଇଁ ନେଉଛୁ କି ଆମ ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କିଛି କ୍ଷତି ନ ହଉ। ଆତ୍ମତୁଲ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ମତେ ପଠାଇବାଟା ଆହୁରି, ତୁମକୁ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ନେଇଯାଅ, ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ମତେ କାହିଁ ପଠାଉଛନ୍ତି? ମତେ ବହୁତ ଇରିଟେଟ କରିବା ବିଷୟ ଏଟା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର। why would you send to me? ମୁଁ କାହିଁ ଶୁଣିବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କରଟା? ଏବେ କଣ କହିବେ କି ଏବେ ଦେଖା କରିବେନି, ଦେଖାଯିବେ ବି ନାହିଁ। ଚାଲାକି ହେଇଗଲେ ସମସ୍ତେ। ଏମିତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି ଲୋକମାନେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ରେ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନେ ସବୁ ନେଇଯାଉ ରେ। ସେଥିପାଇଁ କହେ ଆଜ୍ଞା, କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛଡା କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଇଟ? ଓକେ, ଏବେ ଆର ସମାଧାନ। ଯଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଆପଣଙ୍କର ବଟ ପାପ କିଛି କରିଦେନାହାନ୍ତି, ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେବାଟା ପାପ ନୁହେଁ। ଏକ ବିଷ ପ୍ରବେଶ କଲା ଶରୀର ଭିତରେ ବୋଲି ଅର୍ଥ, ବୁଝିଲେ କି? ପ୍ରେୟର କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କରିବେ? ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ରିଆକ୍ସନ କରିବାର ଥିଲା ତାହା ଏତେବେଳକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବାର ଥିଲା, ହେଇଯିବା କଥା, କିଛି ହେଇନି। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ରହିଲା କଥା ମରଣର, ଆମେ ଯେଉଁଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ମନସ୍ଥ କଲୁ, ସେଇଦିନ ହିଁ ମନ ଉଠିଗଲା ଜଗତ ଉପରୁ। ବଞ୍ଚିଲେ କେତେ, ମରଲେ କେତେ କହିଲା ପରି। ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ ବି ଖୁସି, ତାଙ୍କର ଆଗମନ ବିଳମ୍ବ ହେବ ଆଉ ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡିବ ବୋଧେ ଆଗେ, ସେଥିରେ ବି ଖୁସି। या तो वो आना है जल्दी या हमें जाना है जल्दी, कैसे भी होकर, या तो प्रभु आके ले जाए या तो मौत आके हमें छुटकारा दे दो इस संसार से, दुनिया से। और कुछ नहीं रखा यहाँ पर। आ गोटे 30 वर्ष सेवा करवा, एते बड़ गिर्जा गोटे बनइबा, एते बड़ गोटे चर्च गोटे करवा, गोटे 10,000 आत्मा लाभ करवा, ए टार्गेट नहीं, किछि नहीं मोर एबे सेमतिटा नहीं, आउ सेमति सेवार टार्गेट नहीं का एबे थिले भी सेटा सक्सेस हेबो नहीं। हम्म, एमती टार्गेट किसी रखंतु नहीं, जहाँ ईश्वर इच्छा नहीं। এই ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ 1,000ଟା ଆତ୍ମା ଲାଭ କରିବା, 100ଟା ଗିର୍ଜା ଘର ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏସବୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ଟାର୍ଗେଟ ନୁହେଁ। ଏଇଟା ସବୁ ନିଜର ବିଶ୍ୱାସ ରକ୍ଷା କରିବାର, ପରିତ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବାର, ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ ପଳେଇବାର। ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନିଅନ୍ତୁ କି ନ ନିଅନ୍ତୁ ଫରକ ପଡିବନି, ପ୍ରଭୁ ଆସିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଡାକିକି ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। प्रभु आसिक हेले नहीं जानतु, नहले प्रभु पर्सनली डाकी कि नहीं जानतु, प्रभु बुलाए हम चले जाएं, बस क्या है इसमें, जाने के लिए तैयारी करना है, बस उतना ही। नहीं प्रभु आउ के दिन रही कि प्रभु को साक्षी हेबार अच्छी बोली प्रभु जब योजना करछंती, तो वैक्सीन रो गुटे दीटा ने 10टा डोज नेले भी हमको किसी हेबो नहीं। नहीं थाओ बाबू सरला तुम्हारा काम, आसी जाओ, प्रभु डाकी देउछंती, तो वैक्सीन न नेले भी जीवाक पड़िबो। वैक्सीन नो नेबा लोक बचुथिबे, वैक्सीन नहीं जाउथिबो लोक मरि जाउथिबे, बोलला पर किछ रूल अछि कि नहीं? वैक्सीन नेबा लोक बंची छंती केते लोक, वैक्सीन नो नेबा लोक पळै छंती बहुत लोक। तो प्रॉब्लम एठी वैक्सीन नहीं, प्रॉब्लम है आमे प्रस्तुत कि, आमे जीवा पई प्रस्तुत कि, प्रभु को मुख देखाई पार, मुह देखाई पारिबो कि ना डर लागुछि कि हमर काम सब एमती केटा थिबो कि प्रभु को मुह देखाई पारिबोनी बोलला पर। तो प्रभु को मुह देखाइला परी निजको सजाड़िबा, परिष्कार करिबा, शुचि करिबा, पवित्र करिबा। प्रभु शीघ्र भी आसंतु कि विलंब रे आसंतु, तांको देखिया पई प्रस्तुत हेबा। प्रेज द लॉर्ड। तो डोंट गेट टेंस्ड अबाउट वैक्सीन्स, टेंशन नियंतु नहीं। जॉब पे जदि बाध्य करिसंती ऑफिस रे तेन को नहीं गले, चिंता नहीं, प्रभु को ऊपर निर्भर करिसंती बहुत लोग नहीं, बहुत गुड़ाए कारण बहुत जन नहीं जाइछंती। आ के जन प्रश्न, आगे हम गुट्टे लेछि हेले बंच
वैक्सीन का डेंजर बोलला गोटे नेले केते दुईटा नेले के 10टा नेले केते ମୁଁ ଗୋଟେ ନେଇଛି ତାଙ୍କର ସେଫ୍ କି ବିଷ ତ ଚଢି ଯାଇଛି ଭିତରେ ଦିଟା କଣ ଗୋଟେ କଣ ଲୋକମାନଙ୍କର କଣ ସେଲ୍ଫ ସାଟିସ୍ଫାକ୍ସନ ର ମାଇଣ୍ଡ ଦରକାର କିଛି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲେ 10ଟା ବି ନେଇଯିବେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ବି ନାହିଁ ନାଇଁ ଜଣ ଲୋକ କହେ କିଛି ନାହିଁ ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଲୋକ କଣ ଭାଇନା ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର ଆସୁଛି ପୁଣି ବୋଲି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବ ଲୋକ କଣ କହିବ ନା ମୁଁ 10 ବର୍ଷର ଖାଉଛି କିଛି ହେଲାନି ବୋଲି ହଁ ପର ଲାଗିବ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ ନାଇଁ ତାକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇବାଟା ଶାନ୍ତି ନାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯାକ ଦେଖ ବର ଦିଟା ନେଲେ ହିଁ ଡେଞ୍ଜର ଗୋଟେ ନେଲେ ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ ନାଇଁ 600 ମୁଦ୍ରାରୁ ଗୋଟେ 6 ନେଲେ ଏକା ଡେଞ୍ଜର ନାଇଁ କି ଦିଟା 6 ନେବା ନାଇଁ रे भूल ହେଇଗଲା ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଜାଣି ପାରିଲି ନାହିଁ ବୋଲି କହିବାଟା ଛାଡି ଦେଇକି ଗୋଟେ ନେଲି ନା ଦିଟା ନେଲି 15ଟା ନେଲୁ ପ୍ରେଜ ଓକେ ତ ଯେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ନେଇ ଗଲୁ କେମିତି କରିବା ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହୁଅ ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ବି ଅଥର ମନେ ପକାଇବି ଏଇଟା ମୋର ପର୍ସନାଲ ଅବଜରଭେସନ ଏଟା ମୋର ପର୍ସନାଲି ଅବଜର୍ଭ କରିକି ଦେଖିଛି କଣ ସେଇଟା ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରାୟ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ଏ ଆଗମନର ଶିକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି ରିଏଲି ଆगे ଆगे ଯେମାନେ ଆଗମନ ହେଉଥିଲେ ଆगे ପବିତ୍ରତା ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ଆସୁଛି ପୃଥକୃତ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ପବିତ୍ରତା ଜୋରଦାର ପରି ଲାଗୁଥିଲା ଆଗେ ଯେଉଁମାନେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆଉ ନାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁସ୍ଥତା ପଇସା ଘର ଦ୍ୱାର ଚାଲିଛି ଏମିତି କେମିତି ହେଇଗଲେ ବୋଲି ଭାବିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ଟିକେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛନ୍ତି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଲା ପରଠୁ ଶିକ୍ଷା ବି ଚେଞ୍ଜ ବୁଦ୍ଧି ଚେଞ୍ଜ ସ୍ୱଭାବ ଚେଞ୍ଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଚେଞ୍ଜ ବଦଳିଗଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆସିଲେ ପାଇଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇକି ମରିଗଲେ ବି ଚଳିବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂର ହେଇଗଲେ ଡେଞ୍ଜର ଏଇଟା ସେଇଟା ଡେଞ୍ଜର ନ ମରିଲେ କଣ ଠିକ ବାଟରେ ଅଛ ନା ନାଇଁ ଦେଖ ତ ଏଥର ଆପଣ ବି ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଭାଇ ମତେ ମେସେଜ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ନେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆଗମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ବୋଲି ୱାଓ ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଟିକେ ସଂଘର୍ଷ ଥିବ ସେମାନଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଏପଟ ଥିବି ନା ସେପଟ ଥିବି ଏପଟ ଥିବି ନା ସେପଟ ଥିବି ଏଇ ଯୁଗରେ ଥିବି ନା ସେଇ ଯୁଗରେ ଥିବି ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି କି ଡେଞ୍ଜର ଏଟା ଏବେ ଯାଏ ଗୋଟେ ଠିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ डेंजर जोन रे होଛନ୍ତି या तो वहां रहना या तो यहाँ रहना दोनों तरफ रहते हैं कुछ लोग वो ठीक नहीं है इससे वैक्सीन से कोई संपर्क नहीं है आपको बुद्धि देखिए वैक्सीन नहीं छोंती ना नो नहीं छोंती पछ कथा प्रथम कथा एटा आप दुई पट अछंती डेंजर जोन एटा एपटे 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 आगमनर वाक्य सुनिया पे इच्छा लागुची सेपटे आशीर्वादर वाक्य सुनिया पे इच्छा लागुची एटा पवित्रता धार्मिकतार शिक्षा भी सुनिया पे इच्छा लागुची आ सेपटे पाप करले भी चलिबो बोलिबा शिक्षा सुनिया पे खुशी लागुची नहीं डेंजर जोन रे अछंती या तो वहां रहना है या तो यहाँ रहना है दोनों का मेंटेन कर नहीं पाएंगे गुड मिनट राइट प्रेज द लॉर्ड कौन कहूली तो हाँ कौन कहूली मन अच्छी क्या तो रहिला वैक्सीन रो कथा व्यस्त नहीं बहुत जन जो लगी पड़ी नहीं जाइछंती विदाउट कि कहारी जबरदस्ती न थाई कि जॉब पे जबरदस्ती करा बहुत जन को तो से किसी चिंता नहीं प्रार्थना करंतु बस और के जन तो बस बाड़ी पड़ने मरिबार नहीं बस गोटे निष्पत्ति मरी भी नहीं वैक्सीन नहीं जबार पिटिक नहीं जाइछंती आगे जाइकी तो से माइंड ठीक नहीं आओ जो नहीं जाइछंती देह स्वास्थ्य पाई टेंशन करबा अपेक्षा आपण माने एटा टेंशन नियंतु कि आपण ठीक शिक्षाटा ग्रहण करिवार हालत रे अछंती ना नहीं
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ଶିକ୍ଷାଟା ଠିକ ଲାଗୁନାହିଁ, ଜୁମରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁନାହିଁ, ଗୋଟେ ଦିନ ଶୁଣିଲା ପରେ ନା ଅଲଗା କିଛି ବସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି, ମାନେ ଆଉ ସେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଇଲା ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଭଲ ଥାଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ମେ ବି ୟୁ ଆର୍ ଡାଇଂ, ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ।